እናቱ የድንግል ማርያም ምልጃ አይለየን። የቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት በረከታቸው እንዲደርሳቸው ረድኤታቸው አይለየን። አሜን። ሁላችሁም ቃሉን ያሰማልን። አሜን። የትምህርታችን ርዕስ የምናደርገው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መታጠቅና ለወንጌል መጋደል ይላል። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሉ እስኪ። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሉ። ሁላችሁ ምግቡን አስቀምጡ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መታጠቅ፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መታጠቅ እና ለወንጌል መጋደል በሉ። እና ለወንጌል መጋደል። ይሄ የስብከቱ ርዕስ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መታጠቅ እና ለወንጌል መጋደል የሚለው የትምህርታችን ርዕስ ነው። ለዚህ ርዕስ ደግሞ የማነሻ ጥቅስ የሚሆንልን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ የሚገኘው ኃይለ ቃል እንዲህ ይላል። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ይላል። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ይህ ቃል የተናገረው ራሱ የቃሉ ባለቤት የሆነው አምላካችን ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መቼ ተናገረ ለሚሉት ቃሉ የተነገረው በማይለ ስጋን ለብሶ በምድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ በስጋ በተገለጠው ጊዜ በምድር ላይ 120 ቤተሰቦችን ባፈራው ጊዜ ለእኒህ ቤተሰቦች የሚያስፈልጋቸው የሚያጽናናቸው የሚያበረታቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ መውረድ ነገራቸው። የተነገረ ምድር ላይ ነው። ማን ተናገረ? ክርስቶስ ነው። ለማን ተናገረ? ለ120 ቤተሰብ ነው። ለምን ተነገረው ቢባል እኒህ ቤተሰብ ድኩማን ነበሩ፣ ደካሞች ስለነበሩ እንዲበረቱ ነው። እኒህ ቤተሰብ ፈሪ ነበሩ፣ ከፍርሃት እንዲወገዱ ነው። እኒህ ቤተሰብ የብቸኝነት ስሜት የሚሰማቸው ስለነበረ ብቸኝነት እንዳይሰማችሁ ስላቸው ነው። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ያለው ኃይልን ትቀበላላችሁ ነው። መንፈስ ቅዱስ ኃይል ሰጪ ነው። ያተው መሊያፉር ቁልቁሉን ስንረት የወቡኤ ሁምነኒ አርገቱ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ፊ ሰማሪያ ሀመሁን እንዴ ለፋትት ደምተኒ ረጎሊ ኮኔታቱ ረጋናፍ ባቱ ጀዴን ወጃዱ ከቦታ በቀና tokko lakkoofsa 8 irratti sagalee argannuudha. Abbaan sagalee kana Waaqayyoodha, maqaan isaa kan galatame haa ta'u. Sagaleen kun kan dubbate Kiristoos yeroo samii irraa bu'ee dubroo Maariyaam irraa dhalatee fonfoon ishee irraa
lubbuu isheerraa fudhatee dachee kanarra innaa deddeebi'ee barsiisaa turetti gaafa isaanirraa gargar ba'uuf jedhu yookaan iddoo dhufetti gara teessoo Tsabaa'oot Manbara Sillaaseetti ol deebi'uuf jedhutti gaafa kophummaan isaanitti dhagahamu, gaafa sodaan isaanitti dhagahamu, gaafa dadhabbiin isaanitti dhagahamu, dadhabbii isaanirraa akka jabaataniif, sodaarraa akka isaan hiikamaniif sagalee kana dubbateef. Eenyuuf dubbatame yoo ta'an maatii 120 fi maatiin kun maatii jaalalaati. Maatiin kun iddoo garagaraatti walitti qabaman. Naganni isaanii gargarii, afaan isaanii gargarii, sabni isaanii gargarii, dhaabbanni isaanii, bifti isaanii hundiyyuu gargar ture. Garuu tokko kan nama taasisu Kiristoosin tokko ta'an kiristiyaanota. Isa faca'ee kan sassaabu, isa diigame kan ijaaru, isa du'ee du'aa kan kaasu, isa jireenya dhabee tortoree bittinnaa'ee kan jireenya itti godhu, isa biyyoorra kaasee lubbuu itti horu, Waaqa bara baraa kan ta'e Waaqayyoodha. Maatii 120 kana saba garaagaraarraa, nagada garaagaraarraa walitti qabee maatii tokko taasise. Arrallee Waaqayyoon tokko nu haa taasisu. Tokkummaa keenya isa durii san nuuf haa deebisu. Jaalala keenya isa durii sabboonni waliif qaban san nuuf haa deebisu Waaqayyoon. Maatiin kun baay'een isaanii 120 kutaa saditti qoodamanii jiru. 12 duukaa bu'ootaa, 36 dubartootaa, 72 immoo gargaartota. Abbaan isaanii isaanirraa gargar ba'uuf gaafa jedhu itti dhagahame. Kiristiyaanota sababa lallama kanaaf godhannee የዚህ ትምህርት መነሻችን ያደረግነው ሰሞኑ በሚከበረው በዓል ጋር ተያይዞ ነው። በዓለ ጰራቅሊጦስና የሐዋርያት ጾም እጅግ በጣም የተሳሰሩ ናቸው። አንዱ ለሌላው በር የከፈተባቸው ታላላቅ የቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ናቸው። ይህን መንፈሳዊ ግንኙነት መሰረት በማድረግ ነው ይህን ትምህርት የተዘጋጀው። የዓለማት ብርሃንና የሐዋርያት ተጋድሎ ነው። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በትናንትናው ዕለት ያከበርነው በዓለ ጰራቅሊጦስ ወይ ደግሞ በዓለ 50 የመንፈስ ቅዱስ መውረድና የቤተ ክርስቲያን ልደት ልናስብበት ዕለት ነው። ቤተ ክርስቲያናችን የተወለደችው ትናንትና ነው። መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ቤተ ክርስቲያን ትወለዳለች። ayyaanni Pharaaklixoosii yookaan ayyaana 50ffaa guyyaa 50ffaa kan jennu bu'aa hafuura qulqulluu guyyaan sun guyyaatti manni kiristaanaa keenyatti dhalatteedha. guyyaatti dadhaboonni ciccimoo ta'aniidha. guyyaa itti warreen lapheen isaanii duudee itti banameedha. guyyaa itti warreen sodaattonni daffaarotatti ta'aniidha guyyaan sun. በዚህ ታላቅ በዓል ማግስት ደግሞ የሐዋርያት ጾም ይጀምራል። ይህ ቅድመ ተከተል ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን
ታላቅ መንፈሳዊ ምስጢርና ትምህርት የያዘ ነው። ኃይልን ሳይቀበሉ ጦር ሜዳ መግባት አይቻልም። ሐዋርያትም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሳይታጠቁ ዓለምን ሊያስተምሩና ሊጋደሉ አልወጡም። አያነ ኩን ጉዳዳ አያነ ጰራቅሊጦሲ ዮንካን ጴስተ ቆንጠጥ ያኔ ጾምኒ ዱከ ቡኦታ ከንት ፉፉዳ ከናፊ አያኒ ጰራቅሊጦሲ ኦዲ ዮቴ ጾምኒ ሐዋርያት ሞ ሰኞዳ ጉያን ሱን ሐራዳ ኩን ወልፋና ዱራ ዱበን ከኑፌ ጨል ጀደሜቲ ሚቲ icciitii afurawaa isa cimaadha. Icciitii guddaa of keessa qaba. Barumsa guddaa of keessa qaba. Humna osoo hin qabaatin, meeshaa waraanaa osoo hin hidhatin, dirree waraanaa akkuma hin seennamne, humna hafuura qulqulluutiin, duuka bu'onnis humna hafuura qulqulluutiin soo mudhii isaan hin hidhatin barsiisuudhaa fi gara addunyaatti ba'uu hin dandeenye. ጰራቅሊጦስ ምንድን ነው? የኃይልና የጽናት ምንጭ ነው። ክርስቲያኖች ጰራቅሊጦስን ማሊዳ yoojjenne humnii fi ciminni ni dhaabbachuun kan keessaa argamuudha jechuudha. ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት እንድንጸና በጾም በራብ እስካሁን ከማለዳ ጀምረ እስካሁን እንድንጾም የረዳን ያገኘው ኃይል ከእግዚአብሔር ነው፣ ከመንፈስ ቅዱስ ነው። የጽናታችንም ምንጭ ነው። በሃይማኖት እንድንጸና፣ በጾም ጸሎት እንድንጸና፣ በስግደት እንድንጸና፣ በትምህርት እንድንጸና ያደረገን ጰራቅሊጦስ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ከመሰቀሉ በፊት ለደቀ መዛሙርቱ በሰጣቸው ተስፋ መሰረት በአምሳኛ ቀን መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ በንፋስ ኃይልና በእሳት ላንቃ አምሳል ወረደላቸው። ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶንፈንፈሚን duratti duka bootaaf abdiin inni kenneef guyyaa shantamaffaatti lakkaa'amu hoomirraa qabeetii waan jedhu Kiristoos du'ee waanjoo du'aa cabsee musannaa du'aatiin baradeessee erga ka'een boodarraa lakkaawwamee guyyaa 50ffaatti hafuurri qulqulluun Faasikaarraa guyyaa 50ffaadha. Ergatiirraa guyyaa 10ffaa boodatti hafuurri qulqulluun kan ጰራቅሊጦስን bifa bubbeetiin bubbee hawloo nifaasii humna qabuu fi laboobaa ibiddaatiin fakkeenya kanaan duka boota akka isaaniif bu'u abdii kenneefi ture. ከፍርሃት ወደ ድፍረት የተሻጋገሩበት ነው ሐዋርያት። አይሁድ ፈርቶ በዝግ በር ውስጥ ተሸሽጎ የነበሩት ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ሲወርድላቸው ግን በድፍረት አደባባይ ወጡ። hafuura qulqulluudhaan erga bu'ee fi boodatti duka boonni maal taanoo jettanii sodaattoota turanii gara daffaarii ta'utti deeman. Duka bootan ayhuudootan sodaatanii balbala cufatanii dhokatanii warreen turan duka boonni gaafa hafuurri qulqulluun isaan irratti bu'u hafuura qulqulluu humnaan gaafa argatan garuu difratiidhaan laphee ciminaan gara addabaabaayii irratti miida irratti bahanii Kiristoosin lallaban. ሌላ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ለአንድነትና ለምስክርነት ነው የወረደው። ጰራቅሊጦስ ሰዎችን ሁሉ በሃይማኖት አንድ የሚያደርግ እውነትን የሚያስተምርና ክርስቶስን እንድንመስል የሚያግዘን አጽናኝ መንፈስ ነው። የሚያጽናና የሚያበረታ
የሚያጠነክር የሚያነጻ መንፈስ ቅዱስ ያነጻናል። ክርስቲያኖች በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ መሰረት አንድ ክርስቲያን በምስጢረ ጥምቀትና በምስጢረ ሜሮን ሲታተም የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ይሆናል። በዚህን ጊዜ በነቢዩ ኢሳይያስ ትንቢት ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ላይ የጠቀሰው 7ቱ መለኮታዊ እሳቶች ሀብታት በነፍሳችን ላይ ይበራሉ ይላል። ክርስቲያኖት ዱከ ቦታ ፈፉሪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ቦይኮኑ ፍዮ እምኑ ቡአ አፉረ ከና ቁልቁሉ ከነ ዮመርገና ዋንጀዱፍ ትንቢተ ኢሳይያስ ቦቀና 11 ለኮፍሰ ለመረቲ 7ቱ መለኮታዊ እሳቶች ሀብታት በነፍሳችን ላይ ይበራሉ ጀዳ መለኮትን ibiddi ቁማ ልቡ ቶርበን ከንጀደመኒ ልቡ ኬኝራ ኒዞሩ ኒመርሱ ኑንጀዳ ከነ ጀቹን ማል ጀቹዳ ጋፋ 48 mana qulqullummaa deemnee cuuphamnu gaafa icciitiin meeroonii nuuf raawwatamu yookaan qabaa meerooniin nu dibamu bultoo hafuura qulqulluu taana. Hafuurri qulqulluun argannu irra buleet immoo waa torbaan arganna. Waa meeqa argannan siniin jedhee waa torba arganna. Kiristiyaanota hundi keessaniyyuu cuuphamtaniirtu 48 dhiironni 40 dubartoonni 80 sa'aatii cuuphatti iccitiiwwan 3 wal faana ni raawwatamu. Inni kan duraa iccitii cuuphati, lammaffaan iccitii meerooniiti, sadaffaan iccitii qurbaanaati. Isaan kun guyyaa tokkotti raawwatamu jechuudha. Gaafa iccitiin meeroonii kun nuuf raawwatamu yookaan qabaa meerooniin kun qaama keenya iddoo 36 gaafa nuuf dibamu humna waaqayyoo humna hafuura qulqulluu yookaan kennaa torbatu keessa keenya bula. Inni tokkoffaan ogummaadha. አንደኛ ጥበብ ነው። ጻፉ ክርስቲያኖች። ይሄ መንፈስ ቅዱስ የሰጠን ጸጋ ነው። ጥበብ ያድርብናል። ጥበብ ያድርበት ሰው ምድራዊና ኃላፊውን ነገር ትተን ሰማያዊና ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ምስጢር እንድንመርጥና እንድንመኝ የሚያደርግ መለኮታዊ ብርሃን ነው። ዛሬ ይችን ዓለምን ትታችሁ ይቺ ጨፈራ ቦታን ትታችሁ ዳንስ መደነስን ትታችሁ ንቃችሁ በእቺ ስፍራ ላይ የተሰበሰባችሁት ምን ምክንያት በማድረግ ነው ካላችሁ መንፈስ ቅዱስ ጥበቡን በውስጣችሁ ስላሳደረ ነው። ጥበብ ውስጥ ያደረ ሰው የእግዚአብሔርን ቤትን ይመርጣል። በሀብታም ቤት ከመኖር ድሃ ሆኜ ደጅ ላይ ብጣል ይሻለኛል እንዳለው ቅዱስ ዳዊት ያን ይመርጣል። ሀብታም ሆኖ ዓለማዊ ሆኖ ከመኖር ድሃ ሆኖ በእግዚአብሔር ውስጥ መኖርን ይመርጣል። እናና ፉረ ቁልቁሉ ቅባ ሜሮን ይራርገን ተኮ ኦጉማደ ስኒን ጀደን ጅራ ኦጉማን ማሊዳ ሆናን ጀተን ሞ ጅሬኛ አዱኛ ሰደርቡ ሰኒን ኢስኔ ጅሬኛ ሰሚ ጉባ ከን በረበራ ከን ተኤ እጪቲ ዋቀዮደን ሁበኔ አከመነሳቲ ዴቢኑ ከኑ ታሲሱ ኢፈዋ ቁማቲ እጀቹዳ ኦጉማን ኢፈዋ ቁማቲ እጀቹዳ የቅዱስ መጽሐፍ ቃል እንዲህ ይለናል። ጥበብ ማግኘት ከወርቅ ይልቅ ምንኛ ይሻላል፣ ማስተዋልንም ማግኘት ክብር ይልቅ ይመረጣል ይላል ነቢዩ ሰለሞን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ
ጥበቡ ሰለሞን ምሳሌ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ጥበብን ማግኘት ከወርቅ ይልቅ ምንኛ ይሻላል አለ። ከወርቅ ይልቅ ምን ይሻላል ብሎ ጥበብ ይሻላል ነው። ክርስቲያኖች ወርቅን ከሚመዘኑ ከዓለማዊ ሰዎች ይልቅ እዚህ ጋር ወደ እግዚአብሔር የተሰበሰባችሁ እንደምትበልጡ ጥበቡን ይነግረናል። ክርስቲያኖታ ጫፋ ፈገኛ ቦቀና ኩደጃ ለኮሰ ኩደጃ ረቲ ባኬኛ ጥበቡ ሰለሞን አከስኑ እንጀራ ዋዬ ጉማትን ጭምሴ ጋፈኑትም ሁበዳ እዶን ስንፍለተን ኩን ዋን ጉዳዳ ጉማን ስንፍለተን ኩን ዋን ጉዳዳ ጉማ አርገቹን ጀዴ ወርቂ አርገቹራ ኒጫላ ጀዴ ወረ መርቂ ወርቂ ደመዘነንራ ወረ ወርቂ ረፈንራ ወረ ወርቂ ትራሲ ጉደተንራ ወረ ዋቀዮደን ፍለተኒ አዱኛን ትፈተኒ መነሳኪ ሰጅራተን ኒጫሉ ሁኑንጀዴ ወዳቲ ፎፌሞ ከዘደ ማስተዋልን ማግኘት ክብር ይልቅ ይመረጣል ጀዳ ከበጃር ገቹ ረጀዳ ከበጃር ገቹ ዳፊ ደመውራ ነምኒ ሁበኖ ቀቡ ነምኒ ሁበታተኤ ይረኒ ጫላ ጀዳ ገርተኒ ያለ ማስተዋል ክብር ማስተዋል ሊኖረን ይገባናል ማለት ነው። ከበጀር ሁበኖ አርገቹን በርባቸ ነምኒ ሁበኖ ረፊው ጉማ ቀቡ ነመጭማዳ ከና አባገኛ ቁልቁሉ ሶሎሞንቱን እንጀዴ ከናፍ አፎር ቁልቁሉን ከረቀባሜ ሮኔቴን ቃመኬኛ ረቡሉ ኦጉማን ውፍኪና ኮኔ ተቆፋለ። ሁለተኛ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ይሄም ሁለተኛ ሀብት ነው። ሶዳዋ ቀየው ፈጣሪያችን ከመውደዳችን የተነሳ በኃጢአት እንዳናሳዝነው በቅድስናና በንጽህና ለመኖር ፍጹም ጥንቃቄ እንድናደርግ የሚያነሳሳን የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ነው። ወዳ ክርስቲያኖት ከናና ፎረ ቁልቁሉ ጋፋ ፎረ ቁልቁሉ ኑረቡዬ ሶዳሳት ኑረቡላ ዋቀዮ ከን ሶዳኑ ዋንጃለኑፊ ነምኒ ዋቀዮ ደን ሶዳቱ ነምኒ ዋቀዮ ደን ጃለቱ ጭቡን ሆጀቱ ናኖ ቁልቁሉማ ረዴማ ቁልቁሉማ ደንጅራታ ጭቡን ሆጀዱ ጀዴ ጥንቃቄ ጎዳ ጀቹudha ዋና ሰውፍ ጥንቃቄ ጎዳ ወነ ራወቱ እንዳዩ ዱበቹudhaan duratti kun waaqayyoon gaddisiisa jedhee tof madaala raawwachuudhaan duratti waaqayyoon kunatti gadduu danda'a abbaan kunatti gadduu danda'a jedhee madaalata sodaa waaqayyoot irra bulcha jechuudha. Taanu qulqulluu akkasumas jedha ጫፋ ፈኬኛ ቦቀና tokko lakkoofsa 7 irratti የጥበብ መጀመሪያ ማንን መፍራት ነው? እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ወጉማን ሸዘልቀባ ዋቀዮደን ሶዳቹዳን ወንጀለ ጥበቡ ሰለሞን ነምኒ ሶዳ ዋቀዮን ቀምኒ ዶክተር ኦቴ ገቲ ማልቀባ ነምኒ ሶዳ ዋቀዮን ቀምኒ ኢንጂነር ኦቴ ማልገቲ ቀባ ነምኒ ሶዳ ዋቀዮን ቀምኑ ሊነር ኦቴ ማልገቲ ቀባ ነምኒ ሶዳ ዋቀዮን ቀምኔ የከምቲ አዱኛው ቀባቲ ማልገቲ ቀባ እንጀራ ጉማን ሰጀልቀባ ዋቀዮን ሶዳቹዳ ወሬን ሶዳ ዋቀዮ ቀብደን እስን አባ ኦጉማቲ ኦጉማ ኬሰዩ ሰጀልቀባቲ እኝዩ ስንንጋው ሶዳሳ ኬሰ ኬኘ ኑፋ ኦልቹ ዋቀዮን ወሬን ኦጉማን አፉር ቁልቁሉ ኬሰ ሳኒ ህንጅሬ ሶዳ ዋቀዮን ቀበን ደፋሮታ
ቤተክርስቲያን ይደፍሯታል። ቤተክርስቲያን ብትቃጠል ምንም አይመስላቸው። የእግዚአብሔር ስም በከንቱ ይጠራሉ። በእግዚአብሔር ስም ይነግዳሉ። እግዚአብሔርን ስም ያቃልላሉ። እነዚህ ጥበብ ይጎልባቸዋል። ኦጉማት ተረቱ አንጽሮፊ ከናፍ ዋቀዮን ሶዳችን ኦጉማ ከተበሩ ቀብደን ይችላል። ምን ችግር አለ ከማለት እግዚአብሔር ያዝንብኝ ይሁን ማለት ያስፈልጋል። ሰው ስናከብር እግዚአብሔርን በመፍራት ነው። ጋፋ ነመከበጅን ሶዳ ዋቀዮት ጋፋ ተጃጅል ሶዳ ዋቀዮትን ተወቀ ጋፋ ጾም ሶዳ ዋቀዮትን ተወቀ ሶዳ ዋቀዮትን ዛለላን ጀቱድ ሶስተኛ ልቦና ነው። ምንድን ነው ያልኳችሁ? ልቡና በሰው አእምሮ ምርምር ብቻ ሊደረስበት የማይቻለው ጥልቅ የሃይማኖት ምስጢርና የቅዱሳት መጻሕፍት እውነት እንድንረዳ ልቦናችንን የሚያበራ ጸጋ ነው። ይህን ጸጋ ያድልልን የሚመነ አንብቦ የመረዳት ነገር አንብቦ ቃሉን መርዳት የመሰለ ነገር ምን አለ? ወንጌልን ዱብሰኒ ሁበቹ ከንጫሩ ማልቱ ጅራ ወንጌልን አንብቦ የመረዳት የመሰለ ነገር ምን ያለ ክርስቲያኖች? የእውነትንም ብላችሁ ሰው አንብቦ ከተረዳ ግራ ተጋባው ከማለት አልገባኝም ከማለት አንብቦ ብረዳ ትልቅ ነገር ነው። ይሄን ልቦና የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ ነው። አፈወር ቁልቁሉ ለጴና ማፍከና ማን ለማፍከና ለጴና ማፍከና አፈወር ቁልቁሉ ለጴና ማፍከና ሁበቶተኑ ታሲስ ከኑት ሁበኑ ጭጭ ዋን በረኑ አከው ሁበኑ ታሲስ ክርስቲያኖች ምን እየተማራችሁ እንደሆነ እየተረዳችሁት ነው? ዋንበረቻ ጅርተን ሁበቻ ጅርተን ስኒፍ ገላጅራ ስኒ ገላጅራታንን ለቤቲን ሁበተን ከስኒፍ ከነኙዳ አፈወረ ቁልቁሉዳ ጭጭ ያ በልጅነታቸው ቅባሜሮን በቅባ ሜሮን የተቀባችሁት መንፈስ ቅዱስ የምትማሩትን ነገር እንድትረዱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እቲን ሁበተን ስንታሲሳ ጀጆን እና ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ይላል፣ የሕግ ድንቅ ነገር እወቅ ዘንድ ዓይኖችን ክፈት ይላል። ምንድን ነው ያደርግልኝ ያለ? የሕግን ድንቅ ነገር እወቅ ዘንድ ዓይኖችን ክፈት። ቁልቁሉ ዳዊት ዋዬ ሴረኬቲ ሴርኬቶ አጃይብሶ ሰዳ ሴርኬትዩ ነም አጃይብሲሱ ዋዬ ሳኒ አከኑ በድሞ እጀኮናፍ በኒ ጀዳ ልቦና ስጠኝ ሕግንም እፈልጋለሁ አለ ቅዱስ ዳዊት 19 ቁጥር 18 እስከ 34 ላይ ሱረ ዳዊት 119 ቁጥር 18 እስከ 34 ላይ ምን ስጠኝ ያለ? ልቦና ስጠኝ። ይሄ ነው መለመን አለበት ሰው። ለጴና ከነጀቹ በርባት ሳዳ ሰው መለመን አለበት አንዱ ይሄን እባክህ ልብ ስጠኝ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ወይ ደግሞ ህፃናት ሲያናዱ ምንድን ነው እግዚአብሔር ልብ ይስጥና ያለ ምን ነው በቃ ለጴ ሲያከኑ ጀና ብዙ ጊዜ መርሳት ለሚያበዙ ሰዎች እግዚአብሔር ልብ ይስጥ ነው ይባላል። እና ቅዱስ ዳዊትም ይሄ ነው አለ፣ አንተ ያደረክልኝ ውለታን ላረሳ ልብ ስጠኝ አለ። ምን ባየን ውለታን ተራፈቱ እንደገና ዋኑልከኝ ካኒ ፉዱ እንደንደኝ ዋን ነገኝ እንደገና እንራፈና ዋን ከላይ ሰብረን ሀረምቤን ዋን እንገደኑ እንጀደም ሀረን እንደገና ልቦናችን ስራ አቆሟል ማለት። ስለዚህ መጠየቅ ነው። ልቦና ስጠኝ ነው። ሕግን እፈልጋለሁ። ሕግን ለመፈለግ ልብ ያስፈልጋል። ሴራዋ ቀዮ የጉዳፍ ሴራዋ ቀዮ በሩዳፍ ለጴ በርባጭሳ አርፈና ዳዊት ልበቶ ኮኩለ ሰገለ ኮሰኩለ ሰዴት
hanga soddomii afuritti kan barreeffame kadhannaa lapheeti. አራተኛ አምልኮ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ሀብት ከናና ፎረ ቁልቁሉ እንያርፈፋን ዋቅፈናዳ ለእግዚአብሔር የፍቅር ስግደትና ምስጋና እንድንሰጥ። አሁን እንግዲህ ጾም መጥቷል። ከዚህ በኋላ ስግደት አለ። ሁላችን መስገድ አለብን። የአምልኮንም የንስሐንም ስጋችን ለማደክም መስገድ አለብን። 41 81 200 እስከ 300 መስገድ። ያ መንፈስ ስጋችን ቢያደክም ለነፍሳችን ልምላሜ ነው። ስጋችን ቢያደክም ለመንፈሳዊታችን ጥንካሬ ነው እሱ። ስለዚህ ስገዱ እንድንሰግድ የፍቅር ስግደትና ምስጋና እንድንሰጥ። ቅዱሳኑን እንድንወድና እንድናከብር ለሰዎች ደግሞ የፍቅርና የትህትና ልብ እንድናሳይ የሚያደርግ መለኮታዊ ፍቅር ነው። ልብ በሉ። አንዳንድ ሰዎች እንዲሁ ሰውን ይወዳሉ። ነሞ የተቆጠቁሱት ነመጃላተን ምን ያደርግለት እንደሆነ ያላቅም እንጂ እንደዚህ ይወደኛል። አንዳንዶች ክፉዎች ደግሞ አለ፣ ውለታ ፈላጊዎች። ይህን ስላደረገልኝ እኮ ነው እንደወደድኩት የሚባል ማለት ነው። ምንም ሳይደረግላቸው የሚወዱ ሰዎች እግዚአብሔርን ይመስላሉ። በውለታና በዋጋ የሚወዱ ደግሞ ሰዎችን ይመስላሉ። ውለታ ተውሎለት የማይወዱ ደግሞ ሰይጣንን ይመስላሉ። አሁን 3 ነገር ነው የነገርኳችሁ። አንደኛ ያለምንም ውለታ ያለምንም ዋጋ ሰውን የሚወዱ ሰዎች እግዚአብሔርን ይመስላሉ። ውለታ ተከፍሎላቸው ውለታ ተውሎላቸው ሰውን የሚወዱ ሰዎች ደግሞ ሰውን ይመስላሉ። ሰው ውለታ ፈላጊ እና ውለታ መላሽ ስለሆነ ማለት ነው። ውለታ ተደርጎለት የተደረገለትን ውልን የረሳ ያን ሁሉ ረስቶ ተላልፎ የሚኖር ደግሞ ሰይጣንን ይመስላል። ሰይጣን ምንም ብትዋሉለት ውለታ ቢስ ነው። በነገራችን ግልጽ ነው አይደል? ለሰይጣን ምንም እንደ ልጅ እንኳን እየገበሩለት እኮ ለእናትና ለአባት ማይራራ እኮ ነው አይደል እንዴ? ጨካኝ ነው። ስለዚህ አምልኮ የሚል ሰው መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ሰውን እንድንወድ ቅዱሳን እንድንወድ እንድናከብር ለሰዎች ደግ ነገር እንድንሰራ ያደርገናል ማለት ዋንጋሪያ ከውጭን ኑታሲ ሳጅ ነሞተን ገቲ መለ ከጃለን ታጭስ ነምኒ ገቲ መለ ነመጃለቱ ነምኒ ኦልማ tokko መለ ነመጃለቱ ዋቀዩረን ፈካተ ነምኒ ኦልማ በርባዴ ማላ ጎቴ የሮ ደርቢ ዋና ከነና ጎቴርቲ ነምኒ ጀዴ ነመጃለቱን ገሩ እነሱ ነመፈካተ ነምኒ ውለታ በርባደ ውለታ መላሽ ደግሞ ገቲ አርገቴ ገቲ ዴብሱ በርባደ ሰደፋ ደግሞ ነምኒ ውለታ ወለሜፊ ገቲን ከፈለሜፊ ገቲ ሰን ራፈቴ ረዴቢኤ ሰን ደገቴ ነመኛቱሞ ዳብሎስ ፈካታ ጀቹዳ ዳብሎስ ፈካታ ጀቹዳ እና ነምና ፎሮ ቁልቁሎን ረቡሌ akkasumaan nama jaalata akkasumaan gatii tokko malee waanuma nama ta'anii qofa qulqullootas akkasumaan jaalata ergawa sabarome bukanna sadii lakkoofsa 15 irratti abbaa jennee akka isa yaamnu
abbaa jennee akka gara isaa iyyinuuf maal nuuf kenne jedhaa? Hafuura qulqulluu kan daa'imummaan nuuf kenne jedha። አገርተኒ አባ የምንለው እኮ የልጅነት መንፈስ ስለሰጠን እኮ ነው። ልጆቼ ናቸው ስላለን እኮ ነው አባቴ ብለን የተቀበልነው። በብሉይ ኪዳን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ የሚል ጸሎት የለም በብሉይ ኪዳን። ይሄ የአዲስ ኪዳን ጸሎት ነው። ሐዋርያት አንዱ ተነሳና ምን ብለን እንጥራ ጸሎት አስተምረን ስል አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ብላችሁ ጥሩኝ እኔ ደግሞ ልጆቼ እላቸዋለሁ አለ። ይሄ የልጅነት መንፈስ የተሰጠን በአዲስ ኪዳን ነው። ልጅ የሆነ ነው አባቴ ብሎ የሚጠራ እግዚአብሔርን ማለት ነው። ልጅ ያልሆነስማ አባቴ ብሎ መጥራት አይችልም። ይችላል እንዴ? ይችላል። አባታችን ሆይ ከንጀዱ የአባ ኬኛሁ ሰሚራ ከንጅራቱ ወቱማን ከ ሀዱፉ ጀኔ ከን ያምኑ ከደናን ኩን ከደና በረከኩ ሀረት በረከኩ ሞፋ ከይሰን ጡሬ አፎረ ሙጭማ